That is teratology and study of abnormal development. So as a whole development will be introduced after completion of the systemic embryology, but teratology we just inform about that in general embryology last week. But I'm saying here to know about the teratology. It's important for written and viva examination because sometimes short notes and in the form of executive type questions it repeatedly come. So teratology study of abnormal development. So that today I will say about you. So what are the synonyms of the birth defects, and to say about the classification of the birth defects, to know the principles of teratology, and to state the factor responsible for birth defects, and ultimately to demonstrate the prenatal diagnosis. So these are the topics that will be discussed today in my class, that is teratology here. So what is teratology? Actually, this teratology is a branch of science that studies the causes, mechanism and patterns of abnormal development. So you have to know what may be the cause and the mechanism, that is when embryo is developing, the cell is proliferating and ultimately tissue is formed. So this organogenesis and ultimately in that time, so some factors are responsible for causing the male developments, and the pattern of abnormal development, actually is it freely developed or not. So the process of development and pattern of development is important. So here is a branch of science that studies the cause, mechanism and pattern of development, that deals with the teratology. So here teratology, actually the birth defect, congenital malformation, congenital anomaly, these are synonymous terms used to describe the structural, behavioral, structural and metabolic disorders present at birth. Okay. So actually birth defect, যেটা birth defect বিভিন্ন ফর্মে আসতে পারে, congenital malformation, congenital anomaly, হ্যাঁ malformation, anomaly এগুলো হচ্ছে একই মিনিংস, একই ধরনের অর্থ বহন করে, that is synonymous term used to describe actually স্ট্রাকচারাল ডিফেক্ট হতে পারে, হওয়ার কারণে মেল ডেভেলপমেন্ট হতে পারে, বার্থ ডিফেক্ট হতে পারে, বিহেভিয়ারাল হতে পারে। দেখা যাচ্ছে বাচ্চাটা নর্মালি ডেভেলপ করলো, 5 বছরে গিয়ে দেখা গেল যে ওর এক্সপ্রেস করলো ওর মেল ডেভেলপমেন্টটা, হয়তোবা এটা এই বিহেভিয়ারাল হতে পারে, নিউরোলজিক্যাল হতে পারে, আর এই ডেভেলপমেন্টাল অ্যানোমালিটা হতে পারে ফাংশনাল, যেমন ওর সিস্টেমিক কোথাও যেমন প্রবলেম হলো, সেই ক্ষেত্রে যেমন যে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট নট only properly developed, so অ্যাট্রিশিয়া হতে পারে। তো এভাবে মেটাবলিক ডিসঅর্ডারও হতে পারে। সো এভাবে একটা বাচ্চা প্রেজেন্ট করতে পারে। ওকে, তো এইভাবে টেরাটোলজিটা আসে। তারপরে আমরা যদি দেখি যে টেরাটোলজিতে এই যে ধরনের ডিফেক্ট গুলা, যেখানে বিহেভিয়ারাল, মেকানিক্যাল, মেটাবলিক, ফাংশনাল যে ডিসঅর্ডার গুলা, এগুলা আমরা এই ডিফেক্ট গুলা আমরা সাধারণত কিভাবে ডিভাইড করি? তো এগুলা আমরা ডিভাইড করি হচ্ছে জেনেটিক ফ্যাক্টর সাচ এস ক্রোমোজোম অ্যাবনর্মালিটিস, আর এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর, যে বাচ্চাটা যেখানে জন্ম নিচ্ছে, যেখানে হচ্ছে মায়ের ইউটারাসের মধ্যে, তার চারপাশের যে পরিস্থিতি, সো এই যে এনভায়রনমেন্ট, তারপরে হচ্ছে অ্যাজ এ হোল বাইরে থেকে মা কি নিচ্ছে এবং সেটা ওই পর্যন্ত যাচ্ছে কিনা প্লাসেন্টার মাধ্যমে, এবং সেটা কি বাচ্চাকে এফেক্ট করছে কিনা, সেই বেসিসেও এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরটা রেসপন্সিবল। সো একটা বাচ্চার যে জেনেটিক স্ট্রাকচার, সেলের মধ্যে নিউক্লিয়াসে আমরা জানি ক্রোমোজোম থাকে, এই ক্রোমোজোম মধ্যে স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটি হতে পারে। আর ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি আমরা জানি হচ্ছে নিউমেরিক্যাল আর হচ্ছে স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটি। তো এটা হচ্ছে শুরুতেই, তাই না?
তারপরে হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর, এটার কারণে হতে পারে অ্যানোমালি। সো divided into genetic factors and environmental factors. However, many common congenital anomalies are caused by multifactorial inheritance, যেমন genetic and environmental factors acting together in a complex manner. তো এই both type of factors, genetic হতে পারে, environmental হতে পারে, অথবা combination of two in the form of multifactorial inheritance, এটা হতে পারে। এভাবে এই ডিফেক্ট গুলো সাধারণত আসে। সো এই খুব ইম্পর্টেন্ট যে কোনটা কোন কারণে হতে পারে, তো এই অংশটা আমাদের জানা থাকতে হবে। তো এখানে এই যেটা বলা যায় যে এই টেরাটোলজিতে প্রত্যেকটা ডিফেক্ট সম্পর্কে ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদের এই ধারণা থাকতে হবে যে কেন কোনটা হচ্ছে। ঠিক আছে, তো এই টেরাটোলজিটাকে অনেকে আবার বলা হয় এমব্রায়োপ্যাথিও বলা হয়। এমব্রায়োপ্যাথি যেটা আমি আগে বলেছিলাম যে টেরাটোলজি আর এমব্রায়োপ্যাথি, এটা তাহলে প্যাথোলজি অফ আনবর্ন, তাহলে যে বাচ্চাটা আসতেছে তার কোন প্যাথোলজিটা, তাহলে এটা সম্পর্কে আমরা জানি। সো ইট ডিলস উইথ দি স্টাডিজ অফ দি কজ এন্ড নেচার অফ দি congenital abnormalities which range from gross structural defects to the anomaly at cellular or molecular level. তো এভাবে all congenital defects may not be detected at birth. Some are expressed as stage advances. হ্যাঁ, যখন একটা বাচ্চা গ্রাজুয়ালি গ্রো করছে, তারপরে এই গ্রো করার পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে 5 বছরের মধ্যেও সে এক্সপ্রেস করতে পারে, অথবা তারপরেও হতে পারে। এইভাবে এই বার্থ ডিফেক্টটা কিন্তু সে ডিটারমাইন থাকে, কখন কোনটা এক্সপ্রেস করে এটা ডিপেন্ড করে। সো এই নর্মাল ডেভেলপমেন্ট যেটা, দি নর্মাল ডেভেলপমেন্ট ইজ অ্যান ইন্টিগ্রেটেড প্রসেস অফ সেলুলার প্রলিফারেশন, ডিফারেন্সিয়েশন, গ্রোথ। তো নর্মালি যে ডেভেলপমেন্টও হয়, সেল বাড়ে, তারপরে হচ্ছে এরা ডিফারেন্সিয়েশন হয়, বিভিন্ন টিস্যু হয়, তারপরে আলটিমেটলি গ্রোথ হয়, অর্গান হয়, গ্রোথ হয়। So in this complex process, a series of organizing center appears in succession in embryonic area and elaborate inducing substance with differentiate the various tissues and organ in proper sequences. তাহলে এইভাবে যখন একটা গ্রোথ হচ্ছে, তাহলে গ্রোথের পর্যায়ে বিভিন্ন ফ্যাক্টর তাকে এক্সপ্রেস করতে পারে, চেঞ্জ আনতে পারে ওর মধ্যে। তাহলে এই যে আলটিমেটলি ডেভিয়েশনটা হচ্ছে, এর ফলে একটা কনজেনিটাল অ্যানোমালি নিয়ে একটা বাচ্চা আসে। সেই হিসাবে এই ফ্যাক্টর গুলাকে বলা হয় কনজেনিটাল, যেটা জেনেটিক ফ্যাক্টর হতে পারে, এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর হতে পারে, অথবা মাল্টিফ্যাক্টরাল হতে পারে। তো এইভাবে টেরাটোলজিটা আসে। তো আমরা যদি দেখি যে এই গ্রাফের মধ্যে যে টেরাটোলজির মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে 50 to 60% যে কনজেনিটাল অ্যানোমালি নিয়ে বাচ্চাগুলো জন্ম নেয়, এগুলার বেশিরভাগই আসলে জানা যায় না, ইডিওপ্যাথিক বা আননোন ইটিওলজি, ফাংশনটা কেন হয় এটা জানা যায় না। তো দেখা যাচ্ছে যে কিছু হচ্ছে মাল্টিফ্যাক্টরাল ইনহেরিটেন্সের কারণে হয়ে থাকে। তাহলে এখানে হয়তোবা কম্বিনেশন অফ ক্রোমোজোম, মিউটেশন অফ দ্য জিন, এনভায়রনমেন্টাল এজেন্ট, এগুলোর কম্বিনেশন ফর্মে হতে পারে। সো মাল্টিফ্যাক্টরাল ইনহেরিটেন্সে দেখা যায় 20 to 25% cases fetal express in that form, and 6 to 7% case chromosomal aberrations are there. Here abnormalities may be structural and numerical type হতে পারে, and mutations also, and environmental agents such as drug and virus may hamper the developmental process, and ultimately this causes maldevelopment of the fetus. So this percent is 7 to 10%. So এই ফর্মে এটা আসতে পারে। আর এই ছবিটা হচ্ছে মোর ডেভেলপিং অ্যানাটমি থেকে আমি এটা নিয়েছি। তো এভাবে যে কথাগুলা আমি পর্যন্ত বললাম, দেখা যাচ্ছে যে এই কথাগুলার মধ্যে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই বার্থ ডিফেক্ট অফ টেরাটোলজি সম্পর্কে আমরা মোটামুটি জানলাম এটা কি।
তো এগুলা আমি শুরুতে বলেছিলাম এটা হচ্ছে সিনোনিমাস টার্ম। তো যেখানে স্ট্রাকচারাল, বিহেভিয়ারাল, ফাংশনাল, মেটাবলিক ডিসঅর্ডার গুলা নিয়ে বাচ্চাটা জন্ম নেয়। তো এখানে আমরা যেটা দেখতে পেলাম যে ডিসমরফোলজি অর্থাৎ মরফোলজিক্যাল মেল ডেভেলপমেন্টও আসতে পারে। অ্যাকচুয়ালি এটা জেনেটিক্যাল ডিপার্টমেন্টে লিড করে। তো major structural anomalies occur in 2 to 3% of live-born infants, and additional 2 to 3% recognized as children by age of 5 years, যেটা আমি বলেছি যে 5 বছরে গিয়ে সেটা এক্সপ্রেস করতে পারে। তো এভাবে এক্সপ্রেশনটা আসে। তারপরে হচ্ছে কিছু মাইনর অ্যানোমালি নিয়েও আসে, যেগুলো হচ্ছে 15% অফ নিউবর্ন এক্সপ্রেস হয়। আর এই স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটিস যেমন হচ্ছে একটা ছোট টান নিয়ে আসতে পারে, যেটাকে মাইক্রোটিয়া বলা হয়। পিগমেন্টেড স্পটস দেখা যাচ্ছে, স্কিনের মধ্যে পিগমেন্টেশন আসছে। চোখটা হচ্ছে, চোখের যে ছেঁড়াটা এটা হচ্ছে ছোট, দ্যাট ইজ short palpebral fissure are not themselves determined to the to health. সো এভাবে কিছু সমস্যা নিয়ে সে জন্ম নিতে পারে, মাইনর অ্যানোমালিস নিয়ে। তো এভাবে মেল ডেভেলপমেন্ট গুলো আসে। তো দেখা যাচ্ছে যে এই মেল ডেভেলপমেন্টের যে অংশটা সেটা হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে যে এই গ্রাফ থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলা কখন দেখা যাচ্ছে যে ওকে এক্সপ্রেস করে বেশি, তাহলে রিস্ক ফ্যাক্টর এই শুরুর দিকে অর্থাৎ এমব্রায়োনিক পিরিয়ডে, যেটা হচ্ছে 8 উইক পর্যন্ত জন্ম এই যখন সে ফার্টিলাইজেশন থেকে শুরু করে 8 উইক পর্যন্ত, ওই সময়টা যখন অর্গান ডেভেলপমেন্ট করে, ওই সময় যেটা এমব্রায়োনিক পিরিয়ড, ওই সময় এই সাসেপ্টেবল টু ইনসাল্ট অফ দি ফ্যাক্টর to development of this, and ultimately that causes lead male congenital anomalic babies। আর এটা গ্রাজুয়ালি রিস্কিংটা কমতে থাকে হচ্ছে ফিটাল পিরিয়ড পর্যন্ত, তবে রিস্ক থাকে। সো এই সময়টা হচ্ছে আমরা দেখা যাচ্ছে যে এমব্রায়োনিক পিরিয়ডে মা খুব বেঁচে চলেন। যে কোনো ধরনের ড্রাগ অ্যাভয়েড করা উচিত, এবং জেনে শুনে যাই খায় সেটা জেনে শুনে খেতে হবে। যে কোনো ধরনের ড্রাগ সে ইউজ করে, যেমন যে কোনো ড্রাগ এই সময় খেলে সেই ড্রাগটা কি বাচ্চার জন্য সেফ না, বা নিজের জন্য সেফ কিনা। তো এই ক্ষেত্রে সেগুলা এই এমব্রায়োনিক পিরিয়ডে বেছে নিতে হবে, এবং হোল প্রেগনেন্সিটা সাবধানে চলতে হবে। এমন কিছু আছে যেগুলা বাচ্চারও প্রবলেম করে, মায়েরও প্রবলেম করে, আর মূলত বাচ্চার সাইডটা দেখতে হবে। তো এইভাবে সময়টা যাচ্ছে। তো এই কনজেনিটাল অ্যানোমালি আর বার্থ ডিফেক্ট যেটা, এটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটি অফ এনি টাইপ। স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটি অফ এনি টাইপ, যে কোনো ধরনের যদি স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটি হয় সেটাই কনজেনিটাল অ্যানোমালির মধ্যে যায়। তো 4 ক্লিনিক্যালি সিগনিফিকেন্ট টাইপ অফ কনজেনিটাল অ্যানোমালিজ আর দেয়ার, যেমন malformation, disruption, deformation and dysplasia। তো এই ধরনের এই 4টা ফর্মে আমরা সাধারণত বলে থাকি যে এম, এই কনজেনিটাল অ্যানোমালিজ। অ্যাকচুয়ালি কনজেনিটাল অ্যানোমালির যে স্পেসিফিক একটা ক্লাসিফিকেশন বার্থ ডিফেক্টের, সেটা আসলে স্পেসিফিক্যালি মেনটেন হয় না, বা এই সেজন্য ওইভাবে ওইরকম ক্লাসিফিকেশন আমি বলছি না। তো জাস্ট কনজেনিটাল অ্যানোমালিক যে বার্থ ডিফেক্ট গুলা ক্লিনিক্যালি সিগনিফিকেন্ট টাইপটাই আমি বলছি, যে কনজেনিটাল অ্যানোমালিজ আর মেলফরমেশন, ডিসরাপশন, ডিফরমেশন এন্ড ডিসপ্লাসিয়া। সো এগুলা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে যে মেল ফর্ম, ডিসরাপশন, ডিফর্ম এন্ড ডিসপ্লাসিয়া সাধারণত কি। তো এখানে আমরা যদি ইলাবোরেটলি চাই, তো দেখা যাচ্ছে, আমি এখানে একটু পরে যাচ্ছি জেনেটিকে। তো মেল ফর্মেশন যেটা, মেল ফর্মেশন হচ্ছে a morphological defect of an organ, part of an organ or larger region of the body that results from an intrinsically abnormal developmental process। তো একটা মেল ফর্মেশন হচ্ছে একটা মরফোলজিক্যাল ডিফেক্ট, গ্রস একটা ডিফেক্ট হলো, এটা অর্গানের হতে পারে,
অথবা অর্গানের কিছু অংশ অথবা হোল বডির মধ্যেও এটা এক্সপ্রেস করতে পারে। ঠিক আছে, দ্যাট রেজাল্টস ফ্রম এন ইন্ট্রিনজিক্যালি অ্যাবনর্মাল ডেভেলপমেন্টাল প্রসেস, যেটা হচ্ছে ভিতরগত একটা অ্যাবনর্মাল ডেভেলপমেন্টের কারণেই ঘটে থাকে। সো এভাবে মেল ফর্মেশন, যেটা এই মেল ফর্মেশনের কারণেই মেল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। সো এখানে তাহলে মূলত হচ্ছে যেটা ডিউরিং ফর্মেশন অফ দি স্ট্রাকচারস, এটা হচ্ছে মূলত অর্গানোজেনেসিস। এই প্রবলেমটা, কোনো প্রবলেম হলে সেই মেল ফর্মেশনটা হচ্ছে। সো দে মে রেজাল্ট ইন কমপ্লিট অর পার্শিয়াল অ্যাবসেন্স অফ স্ট্রাকচার অর ইন অল্টারেশন অফ নর্মাল কনফিগারেশনস। সো এখানে মেল ফর্মেশন হতে পারে এনভায়রনমেন্টাল কারণে অথবা জেনেটিক ফ্যাক্টরের কারণে। দুইটা কারণ আমি বলেছিলাম শুরুতেই। আর অ্যাক্টিং ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর ইন কনসার্ট, অথবা দুইটার কারণে হতে পারে combination. So most malformation have their origin during 3rd to 8th week of gestation, যেটাকে আমি বলেছি embryonic period. So ওই সময়ে এই ফ্যাক্টরগুলো দ্বারা এই প্রবলেমটা হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। ঠিক আছে, তো এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ডিসরাপশন। সো ডিসরাপশনে যদি যাই, সো ডিসরাপশন হচ্ছে একই, এখানে ঠিক একইভাবে প্রবলেম হতে পারে, আর এটার রেজাল্টটা হতে পারে এক্সট্রিনজিক ব্রেকডাউন অফ ইন্টারফারেন্স উইথ অ্যান অরিজিনালি নর্মাল ডেভেলপমেন্টাল প্রসেস। ডেভেলপমেন্টাল প্রসেসটা নর্মালি হচ্ছে, কিন্তু এক্সট্রিনজিক কোনো কারণে যেটা ডেভেলপমেন্টাল ইন্টারফেয়ার করছে, এটার কারণে দেখা যাচ্ছে একটা স্ট্রাকচারালি অ্যাবনর্মাল বাচ্চা জন্ম নিল। ঠিক আছে, so exposure to teratogens agents such as drug and virus should be considered as disruptions. তো এই ক্ষেত্রে এই ড্রাগ আর ভাইরাসের যে রুলটা, সেটাই কনসিডার করা হয়, যে এরা নর্মালি বাচ্চাটা ডেভেলপ হচ্ছে, কিন্তু ওকে অর্গানোজেনেসিসে প্রবলেম করে দিল। ঠিক আছে, তো ইন্টারফেয়ার করলো। তো এইভাবে ইন্টারফারেন্স যদি হয় নর্মাল প্রসেস অফ ডেভেলপমেন্টালে, সেটাকে ডিসরাপশন বলা হয়। সো এই ডিসরাপশন ক্যান নট বি ইনহেরিটেড, এটা কিন্তু ইনহেরিটেড না। ঠিক আছে, সো এভাবে ডিসরাপশন, যেটা এই ডিসরাপশন তাহলে একইভাবে হতে পারে। আবার এই ডিসরাপশনে দেখা যাচ্ছে যে এটা একটা ডিস্ট্রাকটিভ প্রসেসের মাধ্যমে হতে পারে। যেমন বাচ্চা জন্ম নিল, অর্গানোজেনেসিস হলো, তো এখানে ভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট কোনো কারণে হলো, ভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্টস লিডিং টু বাউল অ্যাট্রিশিয়ান। তো বাচ্চার যে বাউল জিআইটি প্রসেস, ওইটার মধ্যে কোথাও কোনো অ্যাট্রিশিয়া হয়ে গেল, প্রপার ডেভেলপমেন্টাল হলো না, তো এটা হুমকি হয়ে দাঁড়ালো ওর সিস্টেমের জন্য। তো এভাবে ডিফেক্ট প্রডিউস বাই অ্যামনিওটিক গ্ল্যান্ডস, দেখা যাচ্ছে বাচ্চার চারপাশে যে অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি আছে, সো অ্যামনিওটিক মেমব্রেন ওর কন্টাক্টে আসলো এবং একটা ডিস্ট্রাকটিভ একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে ওর মধ্যে একটা মেল ডেভেলপমেন্ট ঘটালো। তাহলে এক্সট্রিনজিক যে ফ্যাক্টর গুলা, এর কারণে এই প্রবলেমটা হলো, এটা ডিসরাপশনের মধ্যে চলে যাবে। তারপরে হচ্ছে নেক্সট যদি আমরা যাই, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ডিফর্মেশন। সো ডিফর্মেশনটা অনেকটা ডিসরাপশনের মতোই। তো এখানে যেটা হয়, an abnormal form and shape and position of part of body that result from mechanical force. এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই চারপাশের যে অ্যামনাইটিক ক্যাভিটি বা মেমব্রেন, ক্যাভিটিতে ফ্লুইড কমে গেল এবং বাচ্চাটাকে দেখা গেল যে মেমব্রেন সবসময় একটা কন্টিনিউয়াস একটা প্রেসারের মধ্যে রেখে বাচ্চা দেখা যায় কোনো একটা অংশকে মেল পজিশন ঘটায় দিল। ঠিক আছে, যেমন দেখা যাচ্ছে ক্লাফ ইনভার্টেড ফুট হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইন্ট্রা ইউটেরাইন কম্প্রেশন দ্যাট রেজাল্টস ফ্রম oligohydramnios, an insufficient amount of amniotic fluid produces an equinovarus or foot or club foot. ঠিক আছে, এই ক্ষেত্রে যে এটা ফর্ম হলো an example of deformation produced by extrinsic factor. তাহলে এখানেও এক্সট্রিনজিক ফ্যাক্টরের একটা কথা আছে। তো এভাবে ডিফর্মেশন আসে। তো সামটাইমস সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম যখন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে যে স্পাইনা বিফিডা হয় নার্ভাস সিস্টেমের একটা সিভিয়ার রকমের একটা অ্যানোমেলি করলো, এতে করে
মেনিঙ্গোমায়োলোসিল হলো এ সিভিয়ার টাইপ অফ স্পাইনা বাইফিডা। তো মেনিঙ্গোমায়োলোসিল যখন হলো তখন এটা কি করলো, ইন্ট্রিনজিক ফাংশনাল ডিস্টারবেন্স করলো এবং ফিটাল ডিফর্মেশন করলো। তো এভাবে ডিফর্মেশনটা আসে। সো এই ডিফর্মেশনটা হচ্ছে ঠিক একইভাবে খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এখানেও দেখা যাচ্ছে যে কন্টিনিউয়াস একটা এক্সট্রিনজিক প্রেসারের কারণে এই ঘটনাটা ঘটে থাকে। তো এছাড়া কিছু টার্ম আছে যেটা হচ্ছে সিনড্রোম। সিনড্রোম হচ্ছে একটি স্পেসিফিক কজের কারণে দেখা যাচ্ছে যে আরো কতগুলা সিমটম প্রডিউস করলো এবং অ্যানোমালি আসলো। তো সেই ধরনের কথাগুলোকে আমরা সিনড্রোম বলি। So syndrome is a pattern of multiple anomalies thought to be pathogenically related and not known to represent a single sequence of polygenic or a polygenic field defect. তো দেখা যাচ্ছে যে সিনড্রোমটা হচ্ছে, আমরা যদি ল্যাংম্যানের ভাষায় বলি, তো সিনড্রোম হচ্ছে গ্রুপ অফ অ্যানোমালিস। তাহলে কতগুলা গ্রুপ অফ অ্যানোমালিস থাকে, ঠিক আছে? যেমন আমরা এর আগে জেনেছি যে এই যেমন কতগুলা সিনড্রোমের মধ্যে একটা হার্টের ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি, তো দেখা যাচ্ছে যে হার্টের মধ্যে এই এইরকম ধরনের কিছু মানে সিনড্রোম আছে যেখানে আসলে ডিফেক্টটা হয় মানে মাল্টিপল অ্যানোমালি নিয়ে, ঠিক আছে? দেখা যাচ্ছে এখানে মাল্টিপল অ্যানোমালি থাকে। তো এরকম গ্রুপ অফ অ্যানোমালি অকারিং টুগেদার দ্যাট হ্যাভ এ স্পেসিফিক কমন কজ, যেটা একটি স্পেসিফিক কমন কজ থাকবে, ঠিক আছে? দিস টার্ম ইন্ডিকেটস দ্যাট a diagnosis has been made and that the risk of recurrence is known. তো এইভাবে এটা আসতে পারে সিনড্রোম। তো সিনড্রোমের পরে আমরা যদি আসি যে অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে is a non-random occurrence of two or more individual of multiple anomalies not known to be a polytopic field defect or sequence or syndrome, ঠিক আছে? অ্যান অ্যাসোসিয়েশন যে টার্মটা এখানে দেখা যাচ্ছে যে মাল্টিপল অ্যানোমালি হয় কিন্তু কজটা সিঙ্গেল, যে স্পেসিফিক যে কজ, যে কারণে সেটা হয় সেটা জানা যায় না, ঠিক আছে? এই ধরনের টপিকটাকে বলা হয় অ্যাসোসিয়েশন। সো এই অ্যাসোসিয়েশন টার্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এভাবে অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে নন র্যান্ডম অ্যাপিয়ারেন্স অফ টু অর মোর অ্যানোমালিজ, হ্যাঁ, দ্যাট টুগেদার মোর ফ্রিকোয়েন্টলি, ঠিক আছে? তো এইভাবে আসতে পারে এটা। তো আমার মনে হয় যে তোমাদের টাইম খুব বেশি নাই, তো আমি এই অংশগুলা যদি জাস্ট প্রিন্সিপালটা বলে যাই যে কেন এই টেরাটোলজিটা হয়। যেমন প্রথমে আমি বলেছিলাম যে susceptibility to teratogenesis depends on a genotype of conceptors and manner in which genetic composition interact with the environment. তাহলে এখানে জেনেটিক কম্পোজিশন, যেটা একটা বাচ্চা যে মধ্যে ক্রোমোজোমের মধ্যে সমস্ত ইনফরমেশন গুলা থাকে, সেই ইনহেরিটেড ক্যারেক্টার গুলো কেমন হবে, ঠিক আছে? তো এর মধ্যে যদি এই এনভায়রনমেন্টাল কোনো ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে, সেটার স্ট্রাকচারাল এই ম্যানার আর তাকে চেঞ্জ আনতে পারে, তো এটার কারণে হতে পারে। আর susceptibility to teratogen varies with the developmental stage at the time of exposure. তো একটা গ্রাফ আমি দেখিয়েছিলাম যে এমব্রায়োনিক পিরিয়ড আর ফিটাল পিরিয়ড, কোন পিরিয়ডটা বেশি এই ডেঞ্জারাস এই মেল ডেভেলপমেন্টের। তো এই যে susceptibility to teratogen varies with the developmental stages at the time of exposure, so সেটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রিন্সিপাল। আর থার্ড প্রিন্সিপাল হচ্ছে manifestation of abnormal development depends on the dose and duration of the exposure to a teratogen. একটা টেরাটোজেনের কি পরিমাণ ডোজ হতে পারে ও বাচ্চাটাকে মেল ডেভেলপমেন্ট করার জন্য, এবং কত সময় ধরে এটা এক্সপোজ থাকবে সেটার উপরও নির্ভর করে। তারপরে হচ্ছে এই ফোর্থ নাম্বার, যদি আমরা এই প্রিন্সিপালে আসি তাহলে দেখা যাচ্ছে টেরাটোজেন এক্স ইন স্পেসিফিক ওয়ে, একটা স্পেসিফিক ওয়েতে সে কাজ করে এবং এভাবে সে অ্যাবনর্মাল একটা এমব্রায়োজেনেসিস অর প্যাথোজেনেসিস ডেভেলপ করে। আর লাস্ট প্রিন্সিপাল যেটা ফিফথ, সেটা হচ্ছে ম্যানিফেস্টেশন অফ অ্যাবনর্মাল ডেভেলপমেন্ট আর
ডেথ, malformation, গ্রোথ এন্ড রিটার্ডেশন এন্ড ফাংশনাল ডিসঅর্ডার। তাহলে এভাবে ফাইনালি একটা বাচ্চা যখন জন্ম নিল তার মধ্যে ডেভেলপমেন্ট গুলা আসে, এবং এই ধরনের বাচ্চাগুলা আসলে এদের সার্ভাইভাল রেট খুব কম থাকে। দেখা যাচ্ছে যে হয়তোবা জন্ম নিল, নেয়ার পরে দেখা যাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময়ে জন্ম নিলেও পোস্টনেটালি সে ফিক্স থাকে, যে এই কারণে সে ওকে চলে যেতে হয়। তাহলে এইভাবে টেরাটোলজিটা আসে। তো আমি যেটা বলি নাই বাকি অংশগুলো হয়তোবা আমি সাবসিকুয়েন্টলি আগামী ক্লাসে এটা কন্টিনিউ করবো টেরাটোলজিটা, এবং সবাই আশা করি এটা রিভিউ ক্লাস হবে এবং টেরাটোলজি সম্পর্কে করে নিও। আর আগামী ক্লাসে আমি ঠিক ওই জেনেটিক যে অ্যাবনর্মালিটিটা এটা সম্পর্কে কিছু কথা বলবো, তারপরে সামনের দিকে যাব। তো বাকি থাকবে হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর কি কি হতে পারে। সো ল্যাংম্যান মেডিকেল এমব্রায়োলজি বইটা দেখে নিয়ে সবাই, এবং ওইটার বেসিসে আমি কথা বলবো। তো আগামী দিন এইভাবে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর থেকে আমি কন্টিনিউ করবো। আজকে এতটুকুই, সবাই ভালো থেকো। আর তোমাদের পরীক্ষার জন্য তোমরা প্রিপারেশন নাও, যেহেতু গ্রুপ করে দেওয়া আছে, আমরা এই গ্রুপ ফর্মে পরীক্ষাতে এর মধ্যেই যাব, এবং আমরা নিজেদের মধ্যে নিজেরা কথা বলে নিব। তো তোমাদের পরীক্ষা অনলাইনে হবে, এরকম পাওয়ার পয়েন্টে ছবি দেওয়া হবে, এবং এই ছবির বেসিসে ডিসেকশন, তারপরে হচ্ছে এই হিস্টোলজি, তারপর হচ্ছে গ্রস যে প্র্যাকটিক্যাল অংশটা, এবং টিউটোরিয়াল ক্লাসের বেসিসে পরীক্ষা হবে, এবং সেখানে সবই থাকবে। এই পর্যন্ত আমরা যা বলেছি লেকচার, আমি তোমাদের ম্যাডাম তারপর স্যাররা যা যা পড়িয়েছেন এর বেসিসেই একটা পরীক্ষা হবে, এবং তোমাদের গ্রুপ থেকেই পরীক্ষাগুলো হবে। তো আজকে এতটুকুই, সবাই ভালো থাকবে।